सत श्री अकाल। हरजस टीवी ते तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर एक बार फिर लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम सिलसिला खबरां दा। गल करिए कोरोना महामारी दी तां पंजाब दे विच नित दिन इस दे केसां दे विच वाधा हो रहा है। जिथे उत्थे ही कल पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने एक बयान दिता। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस नूं मुख रखदियां होइयां सूबे दे 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रात के करफ्यू का समा बदल के पहला 11 तो 5 बजे तक सीगा, पर हुण रात के करफ्यू का समा रात 9 तो लैके सवेर के 5 बजे तक हो जाऊगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के 10 जिहड़े ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ने जिन्हां दे विच करोना वायरस बहुत तेज़ी नाल फैल रहा है, जिन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ दे विच जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, रोपड़, अमृतसर, पटियाला ते फतेहगढ़ साहिब शामिल ने। इन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रोज़ाना 100 तो ਵੱਧ कोविड के केस आ रहे हैं। इस करके करफ्यू का समा जिहड़ा रात के करफ्यू का समा वो 11 तो 5 बजे की थां ते 9 तो 5 बजे तक कर दिता गया। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि कोविड करके पंजाब बहुत नाजुक दौर के विचों लंघ रहा है। जदों पत्रकारां ने पूछा कि सियासी इकट्ठां ते पाबंदी बारे तुसीं की सोचते हो, तो उन्होंने कहा कि केंद्री सेहत मंत्रालय जिवें भी सेहत विभाग कहूगा उस दे नाल सलाह मशवरा करन तो बाद सियासी इकट्ठां ते भी पाबंदी लाई जा सकती है। जदों धार्मिक अस्थानां दी यात्रा की गल की गई कि उस ते रोक, उन्होंने कहा कि साडा मकसद किसी भी धार्मिक भावना नूं ठेस पहुँचाउणा नहीं, बल्कि उन्होंने जदों हिमाचल दे विच जिहड़े लोग यात्रा करन दे लई जा रहे ने, उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री साहब का फिलहाल सानू कोई नोटिस नहीं आया। जिवें ही उन्हों का कोई सुनेहा आउंदा है तो उस हिसाब नाल असीं धार्मिक यात्रा ते भी रोक ला सकते हैं, लोगों की सेहत नूं मुख रखदिआं होइआं। इत्थे भी जिक्र कर दईए भी आउण वाले दिनां दे विच सिखां दा पावन पवित्र तिहार होला महल्ला भी आउण वाला ते इस दिन आनंदपुर साहिब दे विच सिख संगतां बहुत भारी गिणती दे विच पहुंचदियां ने ते आनंदपुर साहिब उस नाजुक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदा है जिथे कोरोना के 100 तो ਵੱਧ केस रोज़ आ रहे ने। रोपड़ दे विच आउण करके आउण वाले दिनां नूं मुख रखदिआं रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिहड़ी भी संगत आनंदपुर साहिब होले महल्ले ते आऊगी वो अपना कोरोना का टेस्ट करा के ते उसकी रिपोर्ट नैगेटिव रिपोर्ट नाल लैके आउण। ये हजे उन्होंने जिक्र नहीं किया कि किसी टोल प्लाजे ते खड़ के वो रिपोर्ट्स चैक करनगे जां किते होर पुलिस का नाका ला के जां गुरुद्वारा साहिब की हदूद के अंदर जां बाहर किते भी, इस बारे उन्होंने हजे जिक्र नहीं किया। पर वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा हैगा उन्होंने ये अपील की है लोगों नूं कि तुसीं अपना कोविड का टैसट है जिहड़ा वो करा के ही इत्थे आउणा। सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होरां नूं कोरोना पॉजिटिव आया सीगा ते मैदांती के एक हस्पताल दे विच ओह दाखल ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने फोन करके उन्हां दी खबरसार लई है ते उन्हां नूं हर संभव मदद की पेशकश भी की है। हुण गल करिए किसान अंदोलन की। वक्खो-वक्ख बार्डरां ते किसान संघर्ष चल रहा है, किसान वड्डी गिणती दे विच उत्थे बैठे ने ते दूजे पासे कोरोना महामारी का जिहड़ा फैलाव है वह बहुत तेज़ी दे नाल दोबारा वध रहा है। ਤਾਂ किसान आगू राकेश टकैत ਜਿਹੜੇ संयुक्त मोर्चे ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। उन्होंने उन्होंने कहा करोना की वैक्सीनेशन आ गई, पर करोना की वैक्सीनेशन के बारे में पिछले दिनों तो असी भी देख रहे हैं भी करोना का इंजैक्शन जोड़ा वैक्सीनेशन कराने तो बाद भी कई लोग करोना पॉजिटिव आई जाते हैं। तो ये सवाल साडे सामने फिलहाल उस तरह खड़ा है। इस दे नाल ही वधदे हां अगली खबर के वल भी साडे जिहड़े विधायक ने मंत्री ने ਉਹ किते ना किते अपनी मानसिकता का प्रगटावा अपने बयानों के राही कर ही देंदे ने। हुण जे गल करिए उत्तराखंड के मुख मंत्री तीरथ सिंह रावत की जिहड़े भाजपा के नाल संबंध रखते हैं तो उन्हों का एक बयान जिहड़ा बहुत सुर्खियां दे विच आया होया है। औरतों के बारे उन्होंने एक टिप्पणी की आ। पिछले इस हफ्ते दे विच ही देहरादून दे विच बाल हक्कां की सुरक्षा के लिए एक वर्कशॉप चल रही सी जिहदे विच ओह आउंदे ने हाज़री भरते हैं तो उदों ओह औरतों दीयां फटियां जीनां ते एक टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि कई सारिया औरतां अजकल फटियां जीनां पा के घूमदियां ने,
पर मुख मंत्री साहब नूं पुछिए भी जे वो घुमदियां ने तुहानूं उहदे नाल की तकलीफ आ। रावत ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र करिया। उन्होंने कहा कि मैं जहाज़ दे विच सफ़र कर रहा सी कि एक मेरी एक सह मुसाफर जिहड़ी औरत सीगी वो मेरे नाल बैठी सी। उसने फटी हुई जीन पाई हुई सी जबकि वो एक NGO चला रही सी ते फटी जीन दे विचों उसदे गोडे दिख रहे सी ते गोडे जिस औरत दी जीन दे विच उहदे गोडे दिखदे होण ओह लोकां नूं की संस्कार देवेगी जां अगे जाके की संस्कार देवेगी। सवाल इत्थे भी बनदा भी जिहड़े रावत साहब तुसीं गोडे देख रहे सी ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਓਗੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫੱਟੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਰਿਪਡ ਜੀਨਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਧੋਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਗੰਜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਛਾਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਮੌਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੌਰੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਰੀ ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੌਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
बहुत तत्पर रहंदे ने जां इहो जिहियां टिप्पणियां करन दे लई ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਕੀਓ ਆ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਟੀਕ ਆ, ਸੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 30 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 9 ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 10 ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜੇ 30 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਫਾਫਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਇਹ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਤਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।